Let's continue with our module 3, transformer. So in previous class, we have discussed about the phasor diagrams in the three different loads, that is resistive, inductive and capacitive loads. So a transformer on load condition and on no load condition the equations last class discuss. So today we can see about the equivalent circuit of a transformer. So coming to the equivalent circuit of a transformer, so എന്തിനാണ് ഈ equivalent circuit ചെയ്യുന്നത്? That is, it is mainly essential for the predetermination of the behavior of the transformer under various operating conditions. അപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ ബിഹേവിയർ അത് പ്രീഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഇക്വാലന്റ് സർക്യൂട്ടിൽ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഇക്വാലന്റ് സർക്യൂട്ട് എങ്ങനെ ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാം? ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഒബ്റ്റെയിൻഡ് റെഫേർഡ് ടു പ്രൈമറി സൈഡ് ഓർ സെക്കൻഡറി സൈഡ്. ദാറ്റ് ഇസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ജനറൽ ആയിട്ടൊരു ട്രാൻസ്ഫോമർ ഡയഗ്രാം അല്ലേ. ദാറ്റ് ഇസ് ഇത് നമ്മുടെ പ്രൈമറി സൈഡ്, ദ ട്രാൻസ്ഫോമർ കോർ ആൻഡ് ദിസ് സൈഡ് ഇസ് ദ സെക്കൻഡറി. So in the primary side we have the windings with resistance R1 and reactance X1. And similarly in the secondary side we have the windings with the resistance R2 and the reactance X2. In the primary side we have the voltage V1 and also current current I1 on flow cheyum. But the secondary side le V2 and the current flowing will be denoted by I2. In E1 induced EMF in the primary side, E2 induced EMF in the secondary side. So the N1 will be the number of turns in the primary winding and N2 will be the number of turns in the secondary winding. So that is the general diagram of a transformer. So equivalent circuit construct that can be either obtained for referred to primary side or secondary side. So if it is referred to primary side, secondary parameters primary side like konduvaranam. Okay, if we want to get it obtained referred to primary side laitana obtain cheyendadengil secondary side ulla parameters nellam convert cheythu primary side lotu konduvanna oru circuit diagram aayittu kanikkanam. Adalla if we want to obtain it in the secondary side endu cheyanam ee primary side ulla parameters nellam secondary side lotu convert cheythu venam circuit diagram kanikkanayittu. So idana equivalent circuit nammal construct cheynathu. So അത് ഓരോന്നിനും എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. So before going to that, main ആയി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ആണ് ഇത്. That is, the resistance, reactance and impedance of the winding can be transferred to the other by using the factor K square. So resistance, reactance, impedance. അപ്പോൾ either primary side നിന്ന് സെക്കൻഡറിയിലേക്കായാലും സെക്കൻഡറി ടു പ്രൈമറിയിലേക്കായാലും എങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ റെസിസ്റ്റൻസ്, റിയാക്ടൻസ്, ഇംപിഡൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ R, X ഈ R plus JX ആണല്ലോ ഇംപിഡൻസ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇംപിഡൻസ് Z1 വരിക. സോ R2 plus JX2 ആണ് ഇംപിഡൻസ് Z2 എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ R, X, Z ഈ ടേംസ് എല്ലാം ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഫാക്ടർ ഏതാ? K സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ഫാക്ടറാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി ഇൻ കേസ് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് കറന്റ്, ഓക്കെ, വോൾട്ടേജ് കറന്റ് ആണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് either from primary to secondary or secondary to primary എങ്ങനെയാണെങ്കിലും അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഫാക്ടർ ഏതാ? K. ദാറ്റ് ഈസ് അവർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ റേഷ്യോ K. ഓക്കെ, റെസിസ്റ്റൻസ്, റിയാക്ടൻസ്, ഇംപിഡൻസ് ഒക്കെയാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ K സ്ക്വയർ ഫാക്ടർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. വോൾട്ടേജും കറന്റും ആണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ we have to use the term K only, the transformation ratio K. ഇനി in order to transfer, രണ്ട് സൈഡിൽ ട്രാൻസ്ഫർ എങ്ങനെയാ വരുന്നതെന്ന് പറയാം. That is, in order to transfer resistance and reactance from secondary to primary. ആദ്യത്തെ കേസ് പറയാണ്, ദാറ്റ് ഇസ് സെക്കൻഡറി ടു പ്രൈമറി ആണ് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. ഏത്? റെസിസ്റ്റൻസും റിയാക്ടൻസും ഓർ ദ ഇംപിഡൻസ്. കമ്പൈൻലി വി ക്യാൻ ടെൽ ഇറ്റ് ആസ് ഇംപിഡൻസ്. സോ ഈ റെസിസ്റ്റൻസ്, റിയാക്ടൻസ് എല്ലാം ഫ്രം സെക്കൻഡറി ടു പ്രൈമറി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞു ഫാക്ടർ ഏതാ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്? K സ്ക്വയർ ഫാക്ടർ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? വി ഹാവ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ K സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, വെൻ ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓർ റിയാക്ടൻസ് ഫ്രം secondary to primary we have to divide it by K square. എന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും? നമുക്ക് അറിയാം അല്ലെ, സെക്കൻഡറിയിൽ ഇപ്പൊ സെക്കൻഡറി ടു പ്രൈമറി പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൊത്തം സർക്യൂട്ട് പ്രൈമറി ടേംസിലേക്ക് അയക്കണം വേണ്ടത്. സോ ഈ സെക്കൻഡറിയിലുള്ള ടേംസിനെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രൈമറിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരണം. അതാണ് ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് ഫ്രം സെക്കൻഡറി ടു പ്രൈമറി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.
സോ ഈ R2 എന്നുള്ള വാല്യൂ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം, പ്രൈമറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം. ആൻഡ് ദാറ്റ് വി ആർ റെപ്രസെന്റിംഗ് ബൈ ദ ടേം R2 ഡാഷ്. ഓക്കെ, സെക്കൻഡറിയിലുള്ള R2നെ പ്രൈമറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതുന്ന വാല്യൂ ആണ് R2 ഡാഷ്. ആൻഡ് ഈ R2 ഡാഷ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാ കിട്ടുക? We have to get it by R2 divided by K square. Okay, secondary to primary പോകുമ്പോൾ resistance reactance divided by K square ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. So R2 dash is equal to R2 by K square. So ഈ സെക്കൻഡറിയിലുള്ള R2 എന്നുള്ള ടേം പ്രൈമറിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് എഴുതുമ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതണം? R2 dash എന്ന് എഴുതണം. And that R2 dash is equal to R2 divided by K square. Similarly, X2 dash എന്തായിരിക്കും? That is ഈ റിയാക്ടൻസ് ടേം X2 പ്രൈമറി സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതുക? X2 dash is equal to X2 divided by K square. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ് റെസിസ്റ്റൻസും റിയാക്ടൻസും സെക്കൻഡറിയിലുള്ളതിനെ പ്രൈമറിയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി എഴുതുന്നത് R2 dash ആൻഡ് X2 dash ടേംസിൽ. ഇനി അതേപോലെ പ്രൈമറി ടു സെക്കൻഡറിയിലേക്ക് മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ദാറ്റ് ഈസ് വി ആർ ചേഞ്ചിങ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് റിയാക്ടൻസ് ഫ്രം പ്രൈമറി ടു സെക്കൻഡറി. പ്രൈമറി ടു സെക്കൻഡറിയിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ we have to multiply it by K square. Okay, when we are changing the resistance or reactance from primary to secondary, we have to multiply it by K square. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാകും? ഇവിടെ പ്രൈമറി സൈഡിലുള്ള R1 or X1 നെ സെക്കൻഡറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ, ദാറ്റ് ഇസ് ഇങ്ങോട്ട് സെക്കൻഡറി സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഇതിന്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം? we have to multiply K square. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് എങ്ങനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം? R1 dash അല്ലെങ്കിൽ X1 dash ആയിട്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം. ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ we can denote it as R1 dash and X1 dash. So R1 dash പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? R1 into K square. അതുപോലെ X1 dash എന്ന് പറയുന്നത് X1 into K square. Let's see this circuit. ഇത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ലോഡഡ് കണ്ടീഷൻ, ട്രാൻസ്ഫോമർ ഓൺ ലോഡ് കണ്ടീഷനിൽ പഠിച്ച സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം ആണ്. സോ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യമാണ്. പ്രൈമറി സൈഡിൽ R1 X1 വൈൻഡിങ്സ് ഉണ്ട്. കറന്റ് I1 എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻടു 2, I0 ഉം I2 ഡാഷ് ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് I0 ഇസ് ദ നോ ലോഡ് കറന്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻടു ദ മാഗ്നറ്റൈസിംഗ് കോമ്പോണന്റ് ആൻഡ് വർക്കിംഗ് കോമ്പോണന്റ്. ഇതെല്ലാം ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ടേംസ് ആണ്. സോ ഇതാണ് ഇക്വലന്റ് സർക്യൂട്ട് ഫോർ എ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഓൺ ലോഡ് കണ്ടീഷൻ. സോ ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിനെ ഫ്രം ദിസ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഒബ്റ്റെയിൻ ആൻ ഇക്വലന്റ് സർക്യൂട്ട് ദാറ്റ് റെഫേർഡ് ടു പ്രൈമറി. ഓക്കെ, ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിന് നമ്മൾ ഇക്വലന്റ് സർക്യൂട്ട് എടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ദാറ്റ് റെഫേർഡ് ടു പ്രൈമറി. സോ ഇതിൽ എങ്ങനെയാ അപ്പൊ ചേഞ്ചസ് വരുത്തുക? റെഫേർഡ് ടു പ്രൈമറി ആക്കണമെങ്കിൽ ഈ സൈഡ് ഇതുപോലെ തന്നെ നിർത്താം. ഈ പ്രൈമറി സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെ നിൽക്കും. പ്രൈമറി സൈഡ് ചേഞ്ചസ് ഏതിനാ വരിക? ഈ സെക്കൻഡറി സൈഡിനാ വരിക. സോ സെക്കൻഡറി സൈഡിന് ചേഞ്ചസ് വരുത്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിലെ പാരാമീറ്റേഴ്സ്, സെക്കൻഡറി സൈഡിൽ വരുന്ന പാരാമീറ്റേഴ്സിനെ എല്ലാം കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങോട്ടാക്കണം? പ്രൈമറി സൈഡിലേക്ക് ആക്കണം. ഓക്കെ, സോ സെക്കൻഡറി ടു പ്രൈമറി പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഡിവൈഡ് ബൈ K സ്ക്വയർ. അപ്പൊ നമ്മുടെ R2 X2 ടേംസ് എന്താകും? ഡിവൈഡഡ് ബൈ K സ്ക്വയർ ചെയ്ത് എഴുതാൻ പറ്റും. സോ ദാറ്റ് വി ആർ ഡിനോട്ടിംഗ് ഇറ്റ് വിത്ത് R2 dash X2 dash. അപ്പൊ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഫോമർ സർക്യൂട്ട് ഓൺ ലോഡ് കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് അല്ലെ, വിത്ത് ഈ N1 N2 നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഉള്ള വൈൻഡിങ്സ് എല്ലാം കാണിച്ച് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന സർക്യൂട്ട്. ഇക്വലന്റ് സർക്യൂട്ട് ആകുമ്പോൾ ഇതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരികയാണ്. സോ ഈ നടുക്കത്തത് ഇത് വരയ്ക്കരുത്. സോ ദാറ്റ് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് വരച്ചേക്കുന്നതാണിത്. സോ ഇവിടെ നിന്ന് സെക്കൻഡറിന്ന് ഇത് ഇങ്ങോട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് വരയ്ക്കുന്നതാണിത്. സോ R2 X2 എന്നുള്ളത് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് എന്തായി? R2 dash X2 dash ആയി. R2 ഡാഷിന്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക? R2 dash is equal to R2 by K square. അതേപോലെ X2 dash is equal to X2 by K square. നേരത്തെ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ സെക്കൻഡറി സൈഡിലുള്ള വൈൻഡിങ്സിൽ വരുന്ന പാരാമീറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്തു. R2 ഡാഷും X2 ഡാഷും ആക്കി. ഇനി കറന്റ് ആൻഡ് വോൾട്ടേജ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? കറന്റ് ആൻഡ് വോൾട്ടേജ് വേരിയേഷൻ that is using the transformation ratio എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം V2 by V1 is equal to K. അപ്പോൾ V2 എന്നുള്ള പാരാമീറ്റർ നമുക്ക് മാറ്റണമെങ്കിൽ by using the transformation ratio K ആയിരിക്കും. So secondary to primary പോകുമ്പോൾ that we have to divide by K. So V2 dash is equal to എന്താകും? V2 by K. V2 dash is equal to V2 by K ആയി. ഇതാണ് സെക്കൻഡറി സൈഡ് ടു പ്രൈമറിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വോൾട്ടേജിൽ വരുന്ന ചേഞ്ച്. Resistance and reactance divided by K square ആയിരുന്നു. That is R2 dash is equal to R2 by K square.
x2 dash is equal to x2 by k square. Voltage എന്ന് പറഞ്ഞാൽ by k ആണ്, just divide by k. So v2 dash is equal to v2 by k. ഇതായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇക്വാലന്റ് സർക്യൂട്ട്. സോ ഇവിടെ പ്രൈമറി വൈൻഡിങ്സ് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. സോ ഈ സർക്യൂട്ടിന് ഒന്നും കൂടെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചേക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ. ഈ ഫിഗർ ദാറ്റ് ഈസ് ഇതിനെ ഒന്നും കൂടെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കണം. ഈ പ്രൈമറി വൈൻഡിങ്ങിനെയും ഈ നോ ലോഡ് കോമ്പോണൻസിനെയും ഒന്നുകൂടെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് വരച്ചേക്കണാണ് ഇവിടെ. സോ ഇനീഷ്യൽ പ്രൈമറി സപ്ലൈയിങ് വോൾട്ടേജ് V1, കറന്റ് I1 പാസ് ചെയ്യുന്നു. And that current I0 എന്ന് പറയുന്നത് no load current. It is divided to the magnetizing component and working component, and it is flowing to R0 and X0. പിന്നെ R1, X1 already പ്രൈമറിയിൽ വരുന്ന വൈൻഡിങ് റെസിസ്റ്റൻസും റിയാക്ടൻസും. R2 dash, X2 dash ഇത് നമ്മൾ സെക്കൻഡറിയിൽ നിന്ന് പ്രൈമറിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തെടുത്ത R2 dashും X2 dashും. It is connected to the load for a voltage of V2 dash. ഇതാണ് ഇക്വാലന്റ് സർക്യൂട്ട്. സോ ഇതിൽ നമുക്കറിയാം ഈ R1, R2 dash ഇൻ സീരീസ് ആണ്, അതുപോലെ X1, X2 dash ഇൻ സീരീസ് ആണ്. സോ അതൊന്നും കൂടെ നമ്മൾ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് കാണിക്കണു. ദാറ്റ് ഇസ് R01 and X01. വേർ R01 എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? R1 plus R2 dash. R01 is equal to R1 plus R2 dash. Similarly X01 എന്ന് പറയുന്നത് X1 plus X2 dash. അപ്പോൾ ഇതാണ് resistance and reactance for an equivalent circuit referred to primary. Equivalent circuit referred to primary ആണ് ഈ സർക്യൂട്ട്. സോ അതിൽ വരുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് റിയാക്ടൻസ് ആണ് R01, X01 ആയിട്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഈ R01 എവിടെന്നാ കിട്ടുക? R1 plus R2 dash and X01 എന്ന് പറയുന്നത് X1 plus X2 dash. സോ ഇത് കമ്പൈൻലി നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം? Z01 എഴുതാം അല്ലെ? ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇംപിഡൻസ്. R01 plus JX01 എന്ന് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇംപിഡൻസ് Z01 എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം. And that Z01 can be obtained by root of R01 square plus X01 square. ഇതാണ് ഇക്വാലന്റ് സർക്യൂട്ട് ഓഫ് എ ട്രാൻസ്ഫോമർ റെഫേർഡ് ടു പ്രൈമറി. ഈ പ്രൈമറിയിൽ കിട്ടുന്ന ഇക്വാലന്റ് സർക്യൂട്ട് ആണ് ഇത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ദ പ്രൈമറി സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ്. പ്രൈമറി സബ്സ്ക്രിപ്റ്റിലാണ് ഇതെല്ലാം എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. V1, I1. ഓക്കെ, സോ ആ ചേഞ്ച് ആണ് ഈ കാണിച്ചേക്കുന്നത്. Then V2 എന്ന് പറയുന്നത് V2 dash is equal to V2 by K, whereas I2 dash എന്ന് പറയുന്നത് into K ആണ്. കാരണം നേരത്തെ പഠിച്ച ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ റേഷ്യോയില് I2 മീൻസ് I Vയും തമ്മിൽ ഇൻവേഴ്സ്ലി ആണ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ റേഷ്യോയിൽ വരുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്ലോയിങ് ഇൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട്. സോ I2 dash is equal to K into I2. അത് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞാണ്. V2 dash എന്ന് പറയുന്നത് V2 by K ആണ്. ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇതാണ് ഇക്വലന്റ് സർക്യൂട്ട് ഫോർ that refer to primary. Similarly, സെക്കൻഡറിയിൽ വരുന്ന ഇക്വാലന്റ് സർക്യൂട്ട് ഇതായിരിക്കും. ഓക്കെ, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ ഇക്വാലന്റ് സർക്യൂട്ടിനെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ എന്ത് ചെയ്യാം? പ്രൈമറി ടു സെക്കൻഡറി ചെയ്യാം. തൽക്കാലം നമ്മൾ ചെയ്തത് സെക്കൻഡറി ടു പ്രൈമറി ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് റെഫർ ടു പ്രൈമറി. ഇനി റെഫർ ടു സെക്കൻഡറി ആക്കാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വി ഹാവ് ടു കൺവേർട്ട് ഇറ്റ് ഫ്രം പ്രൈമറി ടു സെക്കൻഡറി. അപ്പൊ പ്രൈമറിന്ന് സെക്കൻഡറിയിലേക്ക് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. So the referred to secondary എന്ന് പറഞ്ഞാൽ we have to give it in primary to secondary form. അപ്പോൾ primary to secondary പോകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു? Resistance and reactance should be multiplied with K square അല്ലേ? അപ്പോൾ R1 എന്നുള്ള പ്രൈമറിയിലുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് സെക്കൻഡറിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ R1 dash എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യും. And it can be obtained by R1 into K square. R1 into K square R1 dash അതായിരിക്കും സെക്കൻഡറി സൈഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ. Similarly X1 into K square ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ we will get as X1 dash. ഇതാണ് നമ്മൾ പ്രൈമറി ടു സെക്കൻഡറിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാല്യൂസ് R1 ഡാഷും X1 ഡാഷും. സോ സിമിലർലി ഇവിടത്തെ പോലെ നമ്മൾ ഇവിടെ R1 dash X1 dash ആകും, ഇവിടെ R2 X2 ആകും. സോ ദാറ്റ് R1 dash plus R2 ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ we will get it as R02 and X1 dash plus X2 ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ we will get it as X02. ഇതാണ് ഇക്വാലന്റ് സർക്യൂട്ട് റെഫേർഡ് ടു സെക്കൻഡറി. ഇതാണ് ഇക്വാലന്റ് സർക്യൂട്ട് റെഫേർഡ് ടു സെക്കൻഡറി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ പ്രൈമറി സൈഡിലുള്ള ടേംസ് എല്ലാം ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഡാഷ് ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് V1 dash എന്ന് പറയുന്നത് V1 into K, I1 dash എന്ന് പറയുന്നത് I1 divided by K ആയിരിക്കും. ഇത് R02 X02 ഇതിന്റെ കമ്പൈൻഡ് ഫോം ആണ് ഇത് ഇംപിഡൻസ് Z02. ഇംപിഡൻസ് Z02. ഇംപിഡൻസ് Z02 എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക? റൂട്ട് ഓഫ് R02 സ്ക്വയർ പ്ലസ് X02 സ്ക്വയർ. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണോ പ്രൈമറിയിൽ ചെയ്തത് അതെല്ലാ സ്റ്റെപ്പും
യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇക്വലന്റ് സർക്യൂട്ട് റെഫർ ടു സെക്കൻഡറി കിട്ടും ഇതേപോലെ. നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഇസ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ടെസ്റ്റ്. സോ നമുക്കറിയാം ട്രാൻസ്ഫോമർ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാ? R0, X0, R01, X01, Z01 പ്രൈമറി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതിൽ സെക്കൻഡറി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ R02, X02, Z02 ഇതൊക്കെയാണ് ട്രാൻസ്ഫോമർ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ബൈ യൂസിങ് ദിസ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് we can determine the iron losses or copper losses. അത് അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷൻ ആൻഡ് എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് എ ട്രാൻസ്ഫോമർ എല്ലാം ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ബൈ ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ്. സോ അങ്ങനെ വരുന്ന 2 സിമ്പിൾ ടെസ്റ്റ് ആണ്. വൺ ഇസ് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് അനദർ വൺ ഇസ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ടെസ്റ്റ്. ഫ്രം ദ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ടെസ്റ്റ് we can find the parameters R0 and X0. ഈ R0, X0 എന്നുള്ള പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുക. And by finding that we can get the iron loss of a transformer കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. So ഈ ടെസ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ no load test or open circuit test എന്ന് പറയുന്നത്. By doing this open circuit test or no load test we can determine the parameters R0, X0 and also the iron loss of a transformer. Iron loss or core loss എന്നും പറയും. Second test is the short circuit test. അതല്ലെങ്കിൽ impedance test എന്നും പറയും. Short circuit test or impedance test. ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് കിട്ടുകയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പ്രൈമറി പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഓർ സെക്കൻഡറി പാരാമീറ്റേഴ്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് R01, X01, Z01 or R02, X02, Z02 whatever it may be, ആ പാരാമീറ്റേഴ്സും ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് അലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ഗെറ്റ് ദ കോപ്പർ ലോസ്. അപ്പോൾ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി ആർ ഡിറ്റർമൈനിങ് ദ കോപ്പർ ലോസ്. ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ടെസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ വി ആർ ഡിറ്റർമൈനിങ് ദ അയൺ ലോസ്. സോ ഇത് 2 സിമ്പിൾ ടെസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. So this is the open circuit test. ഇത് അതിന്റെ ജനറൽ ഡയഗ്രാം and this is the equivalent diagram. Okay, general diagram നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം. That is the low voltage winding, that is primary side, the low voltage winding is connected to a voltmeter, wattmeter and ammeter. ഈ 3 ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിലേക്കാണ് ലോ വോൾട്ടേജ് സൈഡ് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത്. വേറെ ഹൈ വോൾട്ടേജ് സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ആണ്. ഇതുണ്ടോ, ഇത് തമ്മിൽ കണക്ഷൻ ഇല്ല, ഈ 2 നോഡ്സ് തമ്മിൽ നോ കണക്ഷൻ. സോ ദിസ് ഇസ് ആൻ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ആണ്, ദാറ്റ് ഇസ് എ ഹൈ വോൾട്ടേജ് സൈഡ്. ഇറ്റ് ഇസ് ലെഫ്റ്റ് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ടഡ്. സോ പ്രൈമറി വോൾട്ടേജ് V1 എന്ന് പറയുന്നത് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാ? ഈ വോൾട്ട് മീറ്ററിലായിരിക്കും. സോ വെൻ ദ വോൾട്ടേജ് ഇസ് സപ്ലൈഡ്, ദ വോൾട്ടേജ് V1 is measured in this voltmeter and the no load current will be measured through this ammeter and we are getting it as I0. No load current ആണ്, I0 ആണ് ഈ അമ്മീറ്ററിൽ മെഷർ ചെയ്യുക. whereas watt meterൽ no load input power, that is W0. no load input power W0. ഇതാണ് മെഷർമെന്റ്സ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. so what is the use of these measurements? നമുക്കറിയാം watt meter reading W0 തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ it is showing the iron losses. എന്തുകൊണ്ടാണ് അത്? നമുക്കറിയാം no load current അല്ലേ? no load current I0 എന്ന് പറയുന്നത് it is very small, very much negligible ആണ്. Since I0 is very small, that is usually 2 to 10% of the rated current I0 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. It will be very small. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കറിയാം കോപ്പർ ലോസിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ? I² R ആണ്. സോ I0 കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ കോപ്പർ ലോസ് എന്തായിരിക്കും? കുറവായിരിക്കും. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നെഗ്ലിജിബിൾ വെൻ കമ്പയർഡ് ടു ദ അയൺ ലോസ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ടെസ്റ്റിൽ കിട്ടുന്നത് അയൺ ലോസ് ആണെന്ന് പറയാൻ കാരണം കോപ്പർ ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നെഗ്ലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു വാല്യൂ ആയിട്ടുള്ളൂ. ബിക്കോസ് I0 is very small. സോ വാട്ട് മീറ്ററിൽ കാണിക്കുന്ന റീഡിംഗ്, ദാറ്റ് പവർ റീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോസ് ആണ്. ദാറ്റ് ഇസ് എ W0 എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ആസ് അയൺ ലോസ്. ഓക്കെ, സോ ഇൻ ദിസ് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ടെസ്റ്റ് the wattmeter reading shows the value of iron loss. അതാണ് നമ്മൾ W0 ആയിട്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ no load current I0 ആണ് and it is very small. applied voltage V1. so input powerന്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം. that is power is equal to VI cos phi അല്ലേ? so ഇവിടത്തെ ഡിനോട്ടേഷൻ വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ W0 is equal to V1 I0 cos phi naught. so അതിന് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം? no load power factor cos phi naught കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. എത്രയാ? W0 by V1 into I0. സോ ഇതെന്തിനാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് എത്തുന്നത് വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മുടെ ജനറൽ ഡയഗ്രാം പറഞ്ഞു. ഇത് നമ്മുടെ ഇക്വാലന്റ് ഡയഗ്രാം, ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന ഇക്വാലന്റ് ഡയഗ്രാം ആണ് ഇത്. സോ ഇക്വാലന്റ് ഡയഗ്രാമത്തിലെ ഈ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ വേണം നമുക്ക് കിട്ടാൻ. ഫൈനലി നമുക്ക് ഈ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് കിട്ടേണ്ടത് അല്ലെ? ദാറ്റ് ഇസ് R0, X0 ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാനാണ് ഈ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. ബൈ കണ്ടക്ടിങ് ദിസ് ടെസ്റ്റ് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് R0 and X0
അതുപോലെ തന്നെ ഏത് ലോസാ കിട്ടുക? കോർ ലോസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. സോ ദാറ്റ് കോർ ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ അയൺ ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെന്നാ കിട്ടുക? വാട്ട് മീറ്റർ റീഡിംഗ് എന്ന് കിട്ടും. ബാക്കി നമുക്ക് ഇനി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഏതാ ഉള്ളത്? R0 X0. സോ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻസിലേക്കാണ് എത്തിക്കുന്നത്. സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കേണ്ടതാണ്, ദാറ്റ് ഈസ് W0. ഇൻപുട്ട് പവർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു V1 I0 cos phi naught. ഇതിന് നമുക്ക് പവർ ഫാക്ടറിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടും. ദാറ്റ് ഈസ് cos phi naught വാല്യൂ which is equal to W0 divided by V1 into I0. So cos phi naught വാല്യൂ കിട്ടി. cos phi naught വാല്യൂ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ we can find out the working component, that is IW. നമ്മുടെ ഈ ഇക്വലന്റ് സർക്യൂട്ടിലെ IW കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഈ IW യുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താ? which is equal to I0 into cos phi naught. cos phi naught നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. I0 വാല്യൂ അമ്മീറ്റർ റീഡിംഗ് കിട്ടും. അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ we will get the value of IW. ഇനി cos phi naught കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ we can find out the phi naught value. So അതിന് sin phi naught കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. So there from that we can find out the magnetizing component IM. IM ഇൻഡിക്കേഷൻ എന്താ? I0 into sin phi naught. So ഇവിടെ നമുക്ക് IW കിട്ടി, IM കിട്ടി. So R0 എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക? ഇത് എന്താ? പാരലൽ കണക്ഷൻ ആണ് അല്ലേ? So R0 പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? V1 divided by IW. കാരണം IW ആണ് R0 പാസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് അക്രോസ് വരുന്ന വോൾട്ടേജ് പറയുന്നത് കൊടുക്കുന്ന സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് V1 ആയിരിക്കും. സിമിലർലി X0 എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക? V1 divided by IM. സോ ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. R0 is equal to V1 divided by IW. X0 is equal to V1 divided by IM. സോ അങ്ങനെ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ടെസ്റ്റിന് നമുക്ക് R0 X0 ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പ്ലസ് ദ അയൺ ലോസസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ത്രൂ ദ വാട്ട് മീറ്റർ റീഡിംഗ് W0. ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ടെസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ, അയൺ ലോസസും പാരാമീറ്റേഴ്സ് R0 ആൻഡ് X0 ഓഫ് ദ ട്രാൻസ്ഫോമർ. സോ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ടെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ ലോഡ് ടെസ്റ്റ് എന്നും പറയും. ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ടെസ്റ്റ് ഓർ ഫുൾ ലോഡ് ടെസ്റ്റ് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നേരത്തെ ഫിഗറിൽ നമ്മൾ കണ്ടു, ദാറ്റ് ഈസ് ഹൈ വോൾട്ടേജ് സൈഡ് എന്തായിരുന്നു? ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ടഡ് ആയിരുന്നു. ഇത് തമ്മിൽ കണക്ഷൻ ഇല്ല. ആൻഡ് ഹിയർ നമ്മൾ ആ ഹൈ വോൾട്ടേജ് ലോ വോൾട്ടേജ് സൈഡ് ഒന്ന് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തു. നേരത്തെ ഇത് ലോ വോൾട്ടേജ് സൈഡിലായിരുന്നു ഇത്രയും ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട്, ഹൈ വോൾട്ടേജ് സൈഡാണ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ചെയ്തിരുന്നത്. ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ടെസ്റ്റിൽ എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ ഹൈ വോൾട്ടേജ് സൈഡാണ് ഈ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഹൈ വോൾട്ടേജ് സൈഡാണ് നമ്മൾ വോൾട്ട് മീറ്റർ, അമ്മീറ്റർ, വാട്ട് മീറ്റർ എല്ലാം കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ലോ വോൾട്ടേജ് സൈഡ് നമ്മൾ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. അത് ജസ്റ്റ് ഒരു വയർ കൊണ്ട് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു, അത് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ചെയ്തു. നേരത്തെ ഹൈ വോൾട്ടേജ് സൈഡ് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ആയിരുന്നു, ഇവിടെ അത് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ചെയ്തു. ഓക്കെ, സോ ഫ്രം ദിസ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ടെസ്റ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യേണ്ടത്? That is the equivalent impedance, that is either Z01 or Z02. So Z01 or Z02 നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടുക? Through the values of R01 and X01. So Z01 ആണ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ we have to know R01 and X01. അതല്ല Z02 ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ we have to know R02 and X02. Okay, so either of these values ആണ് നമുക്ക് ഏതെന്ന് കിട്ടുക? ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ടെസ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടുക. ഓൾസോ വാട്ട് മീറ്റർ തരുന്ന റീഡിംഗ് ഏതായിരിക്കും? കോപ്പർ ലോസിന്റെ റീഡിംഗ് ആയിരിക്കും. ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ടെസ്റ്റിൽ I0 വെരി സ്മോൾ ആയതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ കോപ്പർ ലോസ് നെഗ്ലിജിബിൾ ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് കിട്ടുന്ന വാട്ട് മീറ്റർ റീഡിംഗ് കോർ ലോസ് മാത്രമായിരിക്കും ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ടെസ്റ്റിന്റെ കേസിൽ പറഞ്ഞത്. വേറാസ് ഇൻ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ടെസ്റ്റ് ഇവിടെ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് അല്ലെ. സോ ദ ലോ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇസ് ഗ്രാജുവലി റേസ്ഡ് ടിൽ ദ വോൾട്ടേജ് VSC. ആദ്യം ലോ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് V1, അത് ഗ്രാജുവലി നമ്മൾ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ റേസ് ചെയ്തിട്ട് എവിടേക്ക് എത്തും? വോൾട്ടേജ് ഇൻ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് VSC എന്നുള്ള വോൾട്ടേജിലേക്ക് എത്തും. So at that voltage current എന്തായിരിക്കും? ഫുൾ ലോഡ് കറന്റ് ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് either ISC or I1 ആയിട്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം. ഫുൾ ലോഡ് കറന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ കറന്റിന്റെ വാല്യൂ അവിടെ മാക്സിമം ആയിരിക്കും. സോ കറന്റിന്റെ വാല്യൂ കൂടുക എന്ന് വെച്ചാൽ കോപ്പർ ലോസ് എന്ത് സംഭവിക്കും? കോപ്പർ ലോസിന്റെ ഇക്വേഷൻ I²R ആണ്. സോ ലോസ് വിൽ ബി ഇൻക്രീസ്ഡ് വിത്ത് സ്ക്വയർഡ് ഓഫ് ദ കറന്റ് അല്ലെ. കറന്റിന്റെ വാല്യൂവിന്റെ സ്ക്വയർ ആയിട്ടായിരിക്കും ലോസ് കിട്ടുക. സോ ആ ടൈമിൽ അപ്പൊ കോപ്പർ ലോസ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ വെൻ കമ്പയറിംഗ് ടു ദ കോർ ലോസ്. അപ്പൊ കോർ ലോസ് ഈ കേസിൽ നെഗ്ലിജിബിളും കോപ്പർ ലോസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നതും. സോ ഇഫ് യു ആർ അപ്ലൈയിങ് എ വോൾട്ടേജ് ഹിയർ, ദ കറന്റ് ഫുൾ ലോഡ് കറന്റ് ആയിരിക്കും അമ്മീറ്റർ കാണിക്കുക. അതേപോലെ വാട്ട് മീറ്റർ റീഡിംഗ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് കോപ്പർ ലോസ് ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് ഫുൾ ലോഡ് കോപ്പർ ലോസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് വാട്ട് മീറ്ററിൽ കിട്ടുന്ന റീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് വേറാസ് ദ കോർ ലോസ് ഇസ് നെഗ്ലിജിബിൾ. കോർ ലോസ് ബിക്കംസ് the core is negligible. അത് സ്മോൾ ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് കോപ്പർ ലോസ് ആയിരിക്കും വാട്ട് മീറ്റർ തരുന്ന റീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്.
ഇനി അതിന്റെ ഇക്വാലന്റ് സർക്യൂട്ട് എങ്ങനെയാ വരുന്നത്? ദാറ്റ് ഈസ് R01 is equal to R1 plus R2 dash. സോ ഇത് ഏതാ? റെഫർ ടു പ്രൈമറി ആയിട്ടാണ് ജസ്റ്റ് എടുത്തേക്കുന്നത്. റെഫർ ടു പ്രൈമറി ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഇക്വാലന്റ് സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കണം? R01 ഉം X01 ഉം വേണം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട പാരാമീറ്റേഴ്സ്. So from short circuit test we will get the parameters R01 and X01 and also the copper losses. Copper losses എന്ന് പറയുന്നത് wattmeter reading നിന്ന് കിട്ടി. ഇനി R01 X01 കണ്ടുപിടിക്കണം. അതിന്റെ ഇക്വേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാ? ഇക്വാലന്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് R01 is equal to നമുക്കറിയാം ഫുൾ ലോഡ് കോപ്പർ ലോസ് W is equal to I1 square R01 അല്ലെ, I square R ആണ് കോപ്പർ ലോസിന്റെ ഇക്വേഷൻ. സോ ഇതെന്ന് R01 എങ്ങനെ എഴുതാം? W divided by I1 square. Okay, R01 is equal to W divided by I1 square. അത് ചെയ്യുമ്പോൾ R01 കിട്ടി. ഇനി ഇക്വാലന്റ് ഇംപിഡൻസ് Z01. ഇംപിഡൻസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക? Z is equal to the total സർക്യൂട്ട് ആണെങ്കിൽ ഇത് കറന്റ് വോൾട്ടേജ് VSC, കറന്റ് I1. സോ ഇതിൽ വരുന്ന ടോട്ടൽ ഇംപിഡൻസ് Z is equal to എന്തായിരിക്കും? V by I ആണ് അല്ലെ. Z is equal to V by I or നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്ന VSC by I1 or V1 by I1. അതാണ് Z0 എന്ന് പറയുന്നത്. സോ R01 അറിയാം, Z01 അറിയാം. From that equivalent reactance X01 is equal to root of Z01 square minus R01 square. സോ അങ്ങനെ നമുക്ക് പാരാമീറ്റേഴ്സ് R01 ഉം X01 ഉം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഓൾസോ wattmeter reading തരുന്ന ലോസ് ആയിരിക്കും copper losses. So from the short circuit test we are getting the full load copper loss from the wattmeter reading and also we can determine the parameters R01 and X01. ഇത്രയാണ് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ആൻഡ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ടെസ്റ്റിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ. ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ടെസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഡിറ്റർമൈനിങ് ദ കോർ ലോസ് ആൻഡ് ദ പാരാമീറ്റേഴ്സ് R0 ആൻഡ് X0. ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടിലാണെങ്കിൽ ഡിറ്റർമൈനിങ് ദ കോപ്പർ ലോസ് and also the parameters R01 and X01. I hope it's clear. So next class ഇതിന്റെ problems discuss ചെയ്യാം.